आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही विश्वकर्मा पूजा बा कन्या संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही विश्वकर्मा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री विश्वकर्मा जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार रे लॉस हेउथिला एवं प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु 18 सेप्टेम्बर को शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। 16 सेप्टेम्बर को सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउअछि एवं बुधंकर राशि मध्य परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी को स्वरूप माना जाए। शुक्र आपणकर अष्टम घरे थिले बहुत खराब स्थिति रे थिले, काहेकि ना अष्टम घर को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। एहा धनर लॉस र भाव होइथाए, आकस्मिक दुर्घटनार भाव होइथाए। सेथिपाई आपणकर जीवन रे धन आसु नथिला, धनर व्यय घटुथिला। किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर नवम भाव को माने भाग्य भाव को चलन करुछंती, पुणी निज घर को चलन करुछंती। शुक्रंकर स्थिति एठारे बहुत बलवान रहिबे। शुक्र एठारे आपणकर भाग्य को वृद्धि करिबे, भाग्य को मजबूत बनइबे। भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे उन्नति करिबे। शुक्र हेउछंती भौतिक सुखर कारक ग्रह। एही समय आपण को समस्त भौतिक सुखर प्राप्ति हेबा। आपण कोनसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती किमा कोनसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करथिबा व्यक्ति विशेष मानकु बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबा। सेमानकु आकस्मिक धन प्राप्ति होई पारे। शुक्र एठारे बसी आपणकर तृतीय भाव को देखुछंती। तृतीय भाव आमर छोट मोट जगह को बुली जेबार भाव होइथाए। एही समय आपण छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबा। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबा। आपण आपणकर बाणी द्वारा लोकमानक आकर्षित करिवे एवं बाणी द्वारा किछि पैसा मध्य रोजगार करि पारिबे। एवं नवम भाव धर्मर भाव होइथाए। एही समय आपणकर मन धार्मिक आड़क अग्रसर होई पारे। आपण कोनसी धर्म स्थान को यात्रा करि पारंती। धार्मिक कार्य रे आपणकर मन लागि रहिबा। पितांकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबा। पितांक सहित आपणकर संपर्क मजबूत बनिबा। एही समय रे आपणकु प्रेम क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। प्रेम जीवन रे जदि आगुर किछि समस्या चालुथिला सेथिरे सुधार आसीबा। आपण दुई जनक मध्यरे
ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ, ଜିଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ବା କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ଏବଂ ଟୁର୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଥିଲେ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ମିଳିବ। ସେମାନେ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ଚାକିରିର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା
ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ବା କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁକୁର କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।